Okay, so in the last few classes, നമ്മൾ പൊസിഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ബേസിസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. We discussed about the കണ്ടിന്യൂസ് ബേസിസ് അല്ലേ. കണ്ടിന്യൂസ് ബേസിസിൽ നമ്മൾ പൊസിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ എക്സ് പ്രൈം equal to some x prime എന്ന് പറഞ്ഞു. Okay, then we introduced a translation operator to dx prime. Okay, so that is to of dx prime which is acting on the state get x prime, which will be translated this into some x prime plus dx prime. Okay, then we identified the tau dx prime as the sum operator which includes the momentum. അല്ലേ, അതിന് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റം ഉള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്ററായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഒരു ഇൻഫിനിറ്റിസിമൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ഒക്കെ ഫോമിൽ വന്നിട്ട് വി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ വി റോട്ട് ദി tau for a finite displacement, for example delta x prime in the direction of x cap, okay, acting on the state get x prime, or this is not acting, maybe this is equivalent to an operator just like exponential minus I px delta x prime over h cross. Okay, so there is a finite translation because you have n divided by n same dx becomes delta x divided by n, and n goes to infinity and so on and so. Okay, and we found the commutation relation between this that we have x between other components of x is 0, p between other components of p is 0, and components of x with px correspond. Only the non-commutation is between this xi comma pj, which is the I h cross delta ij. Okay, so only if it is non-zero when I and j are equal. Okay, so the different, for example x and py are not commuting and so on. So അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു. Okay, and we wrote things in the position basis, and we identified the position base wave function. ആ wave function നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ we discussed the idea that ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗെറ്റിന് എക്സ് പ്രൈം, ഒരു ആർബിട്രറി സ്റ്റേറ്റ് ഗെറ്റ് ആൽഫ which is expressed in x prime. This is what we call the wave function alpha psi of x prime. We have denoted by an alpha here. Okay, so you can even normalize things, everything you can do everything in that. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സോ ആൽഫ is an arbitrary get. Okay, you can express it in the a prime basis. For example, summation over a prime sum a prime alpha. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫേനെ എ പ്രൈം എന്നുള്ള ബേസിസിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, ഞാനിതിന് ഇഫ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് വിത്ത് എൻ എക്സ് പ്രൈം ഫ്രം ലെഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ഐ ഗോ ടു എക്സ് പ്രൈം with this alpha here. Okay, also you have a summation over a prime will be there, and of course there is another bra vector x prime will appear here. What is remaining is the same, that is you have a prime and a prime with alpha. Okay, ഇവരൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
നോക്കൂ, എക്സ് പ്രൈം ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? എക്സ് പ്രൈം ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട്, സോ വി ഹാവ് ദിസ് ടേം, അല്ലേ? ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ psi ആൽഫ ഓഫ് എക്സ് പ്രൈം, psi ആൽഫ ഓഫ് എക്സ് പ്രൈം. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പുറത്ത് വി ഹാവ് എ സമ്മേഷൻ ഓവർ എ പ്രൈം ഇസ് ദർ, summation over a prime is there. Okay, so you have an x prime a prime, okay, you have an x prime a prime as well as you have an a prime alpha. Okay, you have an a prime alpha. So this a prime alpha are the coefficients of alpha in the a prime basis. I am calling it something like c a prime, c a prime. And this quantity, this is x prime a prime എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് we are calling it's the eigenfunction of operator of in the basis of a യുടെ x പ്രൈമിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ we call it is some u a prime x prime, u a prime x prime. Okay, so somebody asks you what is u a prime x prime. U a prime x prime are the eigenfunction of operator a with eigenvalue a prime. Okay, this is actually the eigenfunction of operator a with eigenvalue a prime, with eigenvalue a prime. അത് നമുക്ക് you can test it by simply applying some rules and so. അതായത് ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം. നോക്കൂ, ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെറ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ഇൻ എനി ബേസിസ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ഹാവ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദി എ പ്രൈം ബേസിസ്. എ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ബേസിസിൽ ഞാൻ ഇതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഐ വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്ട് ഇൻ ദി പൊസിഷൻ ബേസിസിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഒരു പൊസിഷൻ ബേസിസ് കൊണ്ട് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കും. എനിക്ക് എക്സ് പ്രൈം ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എക്സാക്ട്ലി ദാറ്റ് ഈസ് ദി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ഓഫ് ആൽഫ, ദ സെയിം ആൽഫ. അതിനാണ് നമ്മൾ സൈ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഏത് വേവ് ഫംഗ്ഷനെയും അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ബേസിൽ എഴുതുന്നതിനാണ് സൈ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദി റൈറ്റ് സൈഡ്? റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരെണ്ണം ഒരു കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രൈം ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ്സ് എ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ആൽഫ വിച്ച് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എ പ്രൈം. ദെൻ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എൻ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബേസിസ്, അല്ലേ? രണ്ട് ബേസിസുകൾ തമ്മിലുള്ളതാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ യു എ പ്രൈം എക്സ് പ്രൈം എന്ന് വിളിച്ചത്. ഏതുപോലെ? എക്സ് പ്രൈം ആൽഫനെ നമ്മൾ സൈ ആൽഫ എക്സ് പ്രൈം എന്ന് വിളിച്ചതുപോലെ ഐ എം കോളിംഗ് എക്സ് പ്രൈം എ പ്രൈമിനെ യു എ പ്രൈം എക്സ് പ്രൈം, വേർ യു എ പ്രൈംസ് ആർ ദി ഐഗൺ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി ഓപ്പറേറ്റർ എ വിത്ത് ഐഗൺ വാല്യൂ എ പ്രൈം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബേസിസിലുള്ള സാധനത്തിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ബേസിസിലുള്ള ഇതിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാനും സാധിക്കും എന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാം. Okay, for example, so what is the inner product of some operator a between two kets, that is some alpha and some beta. Okay, this is an operator which is a matrix element of an operator. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് രണ്ട് I am introducing two identity operators of x prime in between. So I am writing that inner products with a different color. I go dx prime, another one which is d double x prime. Okay, then you have beta. Okay, then you have an x prime. Okay, and you have another x prime. Okay, then the operator a is there. Then you can do the x double prime. X double prime, and you have another x double prime.
Okay, so of course you have an alpha. നോക്കൂ, ഈ വൈറ്റ് കളറിൽ എഴുതിയത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് യു ക്യാൻ സീ ദിസ് യു ഹാവ് ബീറ്റ എ ആൽഫ ഈസ് ബീറ്റ എ ആൽഫ. സോ വാട്ട് ഐ introduced dx prime x prime x prime in between. That's an identity operator. Similarly, a dx double prime x double prime x double prime, that's again an identity operator. So two identity operators are sandwiched in between, but the final result is the same. Right? Final result മാറുന്നില്ല. Okay. അപ്പോൾ ഇനി ഇവരെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ദാറ്റ് ഇസ് വി ക്യാൻ കോൾ ദീസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ. സോ നോക്കൂ, എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം ആൽഫ ആരാണ്? എക്സ് പ്രൈം ആൽഫ ഈസ് സൈ ആൽഫ എക്സ് പ്രൈം. സോ എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം ആൽഫ ഈസ് സൈ ആൽഫ എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് psi alpha x double prime, psi alpha x double prime. Okay, so this is beta x prime, not x prime beta ആണെങ്കിൽ psi beta x prime ആയിരുന്നു. beta x prime ആവുന്ന സമയത്ത് this will be psi star of beta x prime, psi star of beta x prime. Okay, so what is in between? In between you have this same quantity, that is the matrix element of the operator, sorry, x prime a x double prime. Okay, of course you have couple of integrals here, so that is dx prime and dx double prime. അപ്പം ആക്ച്വലി ഒരു വളരെ ആർബിട്രറി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഇടയിലുള്ള മെട്രിക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് എ ഈസ് ആക്ച്വലി യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ബേസിസ് പ്രൊവൈഡഡ് യു ഹാവ് എൻ എക്സ് എക്സ് പ്രൈം. അല്ല, ഇവിടെ ബീറ്റ ആൽഫ എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് എക്സ് പ്രൈം കിട്ടി. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് യു ഹാവ് എ സൈ സ്റ്റാർ സൈ എന്ന് പറയുന്ന ആ പൊസിഷൻ ബേസിസിലുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷനും കൂടി ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, so such an example of operator A is given in the textbook from a couple of equations like 7.10 തൊട്ടിട്ട് താഴേക്ക് എഴുതിയതിൽ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ എ എന്നുള്ളതിന് പകരം ഗിവിങ് യു എൻ ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് സപ്പോസ് ലൈക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വെക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ആ ടെക്സ്റ്റിൽ ബാക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എൻ അസൈൻമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, വെരി ഫ്യൂ സ്റ്റെപ്സ്, കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ ഞാൻ ആർബിട്രറി ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്ററാണ് എഴുതിക്കുന്നത് എ, ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദിസ്? ഓക്കെ, അത് മാത്രം ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പൊസിഷൻ ബേസിസിൽ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം. ഓക്കെ, പൊസിഷൻ ബേസിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും ഒരു ആർബിട്രറി ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ. ഓക്കെ, ആ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ തന്നെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസിൽ അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് സോ. ഓക്കെ, so now we are moving to a very important session. Like one second. Okay, so we will move to the next one. ഇത്രയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അടുത്തത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻ ദി പൊസിഷൻ ബേസിസ്. ഇതുപോലെ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയട്ടെ. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റം ബേസിസും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പൊസിഷൻ ബേസിസ് ചെയ്തു അല്ലേ? ഇതേ ഐഡിയ ആണ് മൊമെൻറ്റം ബേസിസിനും. ഇവിടെ എക്സ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇവിടെ ആരായിരിക്കും? പി ആയിരിക്കും. പി ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ടിങ് ഓൺ പി പ്രൈം. ഓക്കെ, ഇത് വരും. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഓർത്തോനോർമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ നമ്മളിവിടെ എവിടെയോ എഴുതിയിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്രൈം എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം is equal to Dirac delta of x prime minus x double prime. Okay, similarly for p it is p prime with p double prime equal to Kronecker delta of p prime minus p double prime. Okay, so somewhere you have to integrate it over dx prime. Okay, anywhere if you find. So for example
here you have integrating over dx prime, so that will be replaced by dp prime. Okay, ഇതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പം എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഈ പറയുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ബേസിസ് ആണ് ആരെ പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റവും. പക്ഷേ ഇതേപോലെ ഇവിടെ ആരെ വരും, മൊമെൻറ്റം വരും, മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഗെറ്റ് വരും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതല്ല. ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്ററിനെ പൊസിഷൻ ബേസിസിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്, പൊസിഷൻ ബേസിസിൽ. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി സാക്കുറയുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ശരിക്കും മൊമെൻറ്റം സ്പേസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പറയേണ്ടിയിരുന്നത്. അതിന് മുന്നേ പുള്ളി മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻ പൊസിഷൻ ബേസിസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ഫോർ ദ മൊമെൻറ്റം സ്പേസ് വേവ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, it's fine, but we will just check what happens. Okay, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്റർ പൊസിഷൻ ബേസിസിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്ററിന് അറിയാവുന്നത്, we know the translation operator which we written in terms of momentum, that is 1 minus I into p delta x prime over h cross. So this is the translation operator form which we introduce in terms of momentum. If this is acting on state get alpha, what will happen? Okay, so we know that it is nothing but the state get alpha. Suppose I'm doing this quantity, I'm writing this entire bracket quantity as tau of some delta x prime, tau of delta x prime, and I'm writing this alpha in terms of the position basis, that is integral dx prime x prime alpha. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത്, ആദ്യം ഞാൻ മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്ററിനെ പൊസിഷൻ ബേസിൽ എഴുതാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ ഐ ഹവ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദി മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്റർ ഉള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഞാൻ എഴുതി, വിച്ച് ഇസ് ആക്ടിങ് ഓൺ എൻ abstract state alpha. Okay, so this quantity can be replaced by the translation operator, and this alpha is written in the completely in the position basis. Okay, so now what happens, this yellow operator will act on inside. Okay, so this is a dx prime, will definitely act on the ket alpha, ket x prime here. Okay, so in the dava this is equal to integral, you have a dx prime there, then tau delta x prime will act on this one, so that becomes x prime plus delta x prime. All the remainings are the same. Okay, x prime plus delta x prime alpha. Fine. ഇനി ഇതേ കാര്യത്തിന് തന്നെ നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എക്സ്പ്രസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒറിജിൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഐ കൻ ഇക്വാലൻ്റ്ലി റൈറ്റ് ദിസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് പ്രൈം എക്സ് പ്രൈം വിത്ത് എക്സ് പ്രൈം മൈനസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്രൈം ആൽഫ, എക്സ് പ്രൈം മൈനസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്രൈം ആൽഫ. ഓക്കെ, സോ ഇനിയാണ് നമ്മളിതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നോക്കൂ, ഇവിടെ യു ഹാവ് എ എക്സ് പ്രൈം കെറ്റ് ഹിയർ ദിസ് ഈസ് എ ഷിഫ്റ്റഡ് വൺ, എക്സ് പ്രൈം മൈനസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്രൈം, അല്ലേ? വി നോ ദറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്രൈം ഇസ് വാട്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മളൊരു ടൈലർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ നടത്തുകയാണ്. അതായത് എക്സ് പ്രൈം ആൽഫ തന്നെ എബൌട്ട് ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്രൈമിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറച്ച്, കാരണം സിൻസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇസ് സ്മോൾ we can stop it in say this expansion in a few terms. Okay, അതുകൊണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ഒരു ടേമിനെ ഞാൻ എക്സ്പാൻഡിങ് എബൌട്ട് ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്രൈം ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടേം വരിക എക്സ് പ്രൈമിൽ തന്നെയാണ് എങ്കിൽ എന്ത് വരും, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്രൈം ആൽഫ എന്ന് തന്നെ വരും. ഓക്കെ, മൈനസ് യു ഹാവ് എ ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്രൈം ദർ, ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്രൈം. Then what happens, then the differential of this quantity with respect to delta x prime, x prime, that is x prime alpha. ഇനിയും ടേംസ് മുന്നോട്ട് പോകും, സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് വരും, തേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് വരും, and so. Okay, but we are restricting this into two terms because the idea that delta x prime is spot. Okay,
സോ ഇത് ശരിക്കും ആരാണ്? എക്സ് പ്രൈം മൈനസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്രൈം ആണ്. ഞാൻ അതിനെ എക്സ് പ്രൈം മൈനസ് ആൽഫേനെ എബൌട്ട് ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്രൈമിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം അത് തന്നെ കിട്ടും. സെക്കൻഡ് ടേം ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്രൈമിന് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്രൈം. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീപ്ലേസ് ദിസ് സ്കെച്ച് വിത്ത് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി. ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ച് തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകും. അപ്പോൾ എന്താ വരിക? ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു integral x prime into first term is x prime alpha minus delta x prime dou by dou x prime of x prime alpha. Okay, so the bracket is closed. Okay. ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ്, ഓക്കെ, ഞാൻ അടുത്ത പേജിൽ ഒന്നും കൂടെ എഴുതാം, കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും കൂടെ എഴുതാം. അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഈ ഓപ്പറേറ്ററും റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഈ ഓപ്പറേറ്ററും തമ്മിൽ പരസ്പരം കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നോക്കിക്കോ, ഞാൻ ഇപ്പുറത്തൊന്നും കൂടെ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് ഐ പി ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്രൈം ഓവർ എച്ച് ക്രോസ് which is acting on state get alpha, which is now equal to integral dx prime x prime into okay, we have two terms, so I would like to expand these terms. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ടേം ഉണ്ട് അല്ലേ? ഒരു ടേം ഇത് ഇൻറ്റു ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇത് ഇൻറ്റു ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ. നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രലാക്കിയിട്ട് എഴുതാം. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടേം വരിക, ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സ് പ്രൈം ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്രൈം ആൽഫ മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ, അടുത്ത ഇൻ്റഗ്രൽ എന്താ വരിക? ഇതേപോലെ തന്നെ യു ഹാവ് ഡി എക്സ് പ്രൈം with some x prime. So you have another minus sign there, so that minus sign will make this plus. Okay, so you have a delta x prime dou by dou x prime of x prime alpha. Okay, രണ്ട് ടേം ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 1 ഇൻറ്റു ആൽഫ പ്ലസ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻറ്റു ആൽഫ എന്ന് വേറെ എഴുതാം അല്ലേ? ഇവിടെയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ടേം ആക്കി എഴുതുകയാണ്. ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റി ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദറ്റ് ഈസ് 1 ഇൻറ്റു ആൽഫ മൈനസ് ഐ പി ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്രൈം ബൈ എച്ച് ക്രോസ് ആൽഫ. ഓക്കെ, ഇനി ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ നോക്കൂ. ഇവിടെ യു ഹാവ് എൻ ആൽഫ ഹിയർ, you have alpha here. Okay, so the corresponding operator remaining, this operator is identity operator, so this is the identity operator. Fine. Okay, അതേപോലെ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? ഇവിടെ ആൽഫ ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ആൽഫയുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. ഇവിടെ ഒരു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്രൈം ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്രൈം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, and of course you have an identity operator here, that is integral dx prime x prime is an identity operator. Okay, അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഐ പി ബൈ എച്ച് ക്രോസ് ഉണ്ട്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെ ബാക്കി വരുന്നത് ആരാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് എ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്രൈം. യു ഹാവ് എ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്രൈം. ഓക്കെ, ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്രൈം. So I can write P which is equal to
H cross by ഒരു മൈനസ് സൈൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓ ആഫ്റ്റർ ഒരു സെക്കൻഡ്, എവിടെയോ ഞാൻ മൈനസ് മിസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഇവിടെ മൈനസ് അല്ലേടോ, ഇവിടെ അല്ലേ, ഇവിടെ ശരിക്കും മൈനസ് അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, yeah, it's minus sign, sorry. So you have a minus sign here, dou by dou x prime. So p is equal to minus dou by dou x prime into h cross by minus I. Okay, so that is nothing but 1 by I എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഐ ആണ്, 1 by മൈനസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഐ ആണ്, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഐ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്രൈം. ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് മൊമെൻറ്റം, ഇത് നമുക്ക് പണ്ട് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ, മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്റർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്രൈം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ വേ വിച്ച് വി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി. ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, ഏകദേശം റഫി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് Sakurai, this is obtained that comparison of this result. It's giving you that momentum acting on alpha, which is nothing but equal to an integral dx prime x prime minus IH cross dou by dou x prime of this x prime alpha. Okay, so this is the action of the momentum on the state get alpha. Okay, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഇത് നേരത്തെ കമ്പാരിസണിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് ആ മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്റർ മാത്രം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ് പണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ്, വിച്ച് വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ ലോവർ ക്ലാസ്സസ് അല്ലേ. അത് അല്ലാതെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പി ആക്ടിങ് ഓൺ ആൽഫയിൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി ആരാ ഉള്ളത്? സോ യു ഹാവ് ദ സെയിം, യു ഹാവ് എൻ ഐ എച്ച് ക്രോസ് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ടു ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്, ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് എൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് പ്രൈം എക്സ് പ്രൈം dou by dou x prime of x prime alpha. Okay, so this is the action of p on the state get alpha if you are writing it in terms of the position basis. Look at the terms which we have used here is completely written in terms of position basis. Like ഇതിൻ്റെ ബേസിസ് ഇൻ്റഗ്രൽ പൊസിഷൻ ബേസിസിലാണ്, ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഗെറ്റ് പൊസിഷൻ ബേസിലാണ്, ഈ ഓപ്പറേറ്റർ പൊസിഷൻ ബേസിലാണ്, എവറിഥിങ് ഇൻ ദി പൊസിഷൻ ബേസിസ്. These are all in position basis. Okay, so ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, so we will discuss one identity regarding this. Just a minute. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് റിസൾട്ടും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എഴുതാം. ദിസ് പൊസിഷൻ ആക്ടിങ് ഓൺ സ്ട്രേറ്റ് ഗെറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ലെറ്റസ് ലുക്ക് അറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്കിൽ സോ we can write what happens if I take the inner product of x prime with the p acting on alpha. Okay, p
P acting on alpha. So you can take an inner product on the other side also. So other side എടുക്കുന്ന സമയത്ത് so that is integral over dx prime x prime എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു delta function വരും. So that is integrated. So that is we have simply some IH cross some dou by dou x prime of some x prime alpha. ഇത് മാത്രം വരും. ഓക്കെ, കാരണം ഇവിടെ if you take an inner product of x prime, if you're taking an inner x prime, so that will make this x prime is a unitary. So this is x prime with x prime, that is 1. So this integral will go. Okay, so only one value of this exists, so that is minus IH cross dou by dou x prime of x prime alpha. Okay, ഇനി ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, so what is the matrix element of P in the x prime x double prime basis എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ x prime P x double prime എന്താ പറയുക, എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, x prime P alpha നമുക്കറിയാം. So instead of alpha you just put the x double prime, so that is minus IH cross dou by dou x prime of x prime, sorry, x double prime, x prime x double prime. Okay, so that is the very very important result. So ശരിക്കും ഇതാണ്, this is actually the representation of momentum matrix operator of momentum in the position ബേസിസിലുള്ള മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ matrix operator representation ആണ്. That is minus IH cross dou by dou x prime of x prime x double prime. Okay, and this will be of course delta function x prime minus x double prime അല്ലേ. അപ്പം എക്സും എക്സ് പ്രൈമും സെയിം ആവുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ, എല്ലാ സമയത്തൊക്കെ ദിസ് വിൽ വാനിഷ്, ദിസ് എൻ്റയർ ടേം വിൽ ഗോ. ഓക്കെ, ശരി. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഒരു സെക്കൻഡ്. So okay, you can write some, for example, some arbitrary element. നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ some beta p alpha എഴുതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം, some beta p alpha. Okay, so what we do, so you can plug some identity operator here. So that is equal to, this is integral some dx prime, integral dx prime. Of course we have a beta with some x prime, some beta with x prime. Okay, and then you can have a p operator, that is p operator is nothing but minus IH cross dou by dou x prime, and of course this alpha can be written as some x prime alpha. Okay, x prime alpha. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും, ആരാത്, ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ dx prime x prime x prime. Okay, because we already know the operation of p in the x basis. Okay, so that is just within the area, this is equal to integral dx prime. So what is beta x prime? Beta x prime is psi beta x prime star. Okay, and this is minus IH cross dou by dou x prime, and this is x prime alpha is nothing but that is psi alpha x prime. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നില്ലേ. സപ്പോസ് ബീറ്റയ്ക്ക് പകരം ആൽഫേനെയാണ് നോക്കിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ എന്ന് നോക്കിയാൽ, സോ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മളെങ്ങനെയാണ്, സൈ സ്റ്റാർ മൊമെൻറ്റം സൈ എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടാണ് അല്ലേ. സോ ആക്ച്വലി അത് വരുന്നത് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്നാണ്, ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്നാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ക്യാൻ ആൾസോ റൈറ്റ് ദാറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസ് യു ഹാവ് എൻ ആൽഫ പി ആൽഫ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇതേ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ dx പ്രൈം, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരിക, ആൽഫ എക്സ് പ്രൈം എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ എക്സ് പ്രൈം ഇസ് സൈ ആൽഫ എക്സ് പ്രൈം സ്റ്റാർ
momentum operator, that is minus IH cross dou by dou x prime. Here it is psi alpha x prime. Okay, so this is the way we did the expectation value of momentum in an arbitrary state in the position basis. Okay, പൊസിഷൻ ബേസിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ശരിക്കും അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ്? ഈ പറയുന്ന ഒരു റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 1-2 റിസൾട്ടിൽ കൂടെ പിന്നെ സാക്കുറായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 7.20 ആൻഡ് 7.21. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പ്രോബ്ലമായിട്ട് ചെയ്യാൻ അസൈൻമെൻറ്റ് സെമിനാർ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് പ്രോബ്ലമാക്കി ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. 7.20 ആൻഡ് 7.21 ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് ലേൺ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൊമെൻറ്റം സ്പേസ് വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ, ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്തുകയാണ്. ഓക്കെ, ഹലോ, നിങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ജസ്റ്റ് റിപ്ലൈ ചെയ്ത് എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ശരി, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്ററായി. മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്ററിന് ബേസിൽ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൊമെൻറ്റം സ്പേസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു 2 കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം. മൊമെൻറ്റം സ്പേസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു. Momentum space wave function. Okay, so that is of course you have a momentum operator P which is acting on P prime, will be getting a P prime. ഇതാണ് momentum operator ന്റെ action. Orthonormality will be P prime, P double prime will be equal to delta P prime minus P double prime. Okay, പൊസിഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആകെയുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗെറ്റ് ആൽഫേനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. ആൽഫ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മൊമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി പി പ്രൈം എന്ത് ചെയ്യണം? പി പ്രൈം ആൽഫ എന്ന് ചെയ്യണം. പി പ്രൈം ആൽഫ. ഓക്കെ, ഈ പി പ്രൈം ആൽഫയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ദിസ് ഈസ്, മറ്റൊടത്ത് എക്സ് പ്രൈം ആൽഫയെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, സൈ ഓഫ് എക്സ് ആൽഫ എക്സ് പ്രൈം എന്ന് വിളിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ ഈ കോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഫൈ ഓഫ് ആൽഫ വിത്ത് P prime എന്ന് വിളിക്കും. phi of alpha with P prime വിളിക്കും. Okay, so the normalization requirement is that suppose we know that this, look at this is we have alpha which is equal to 1 ആണല്ലേ. നമ്മളിതിൽ ആ മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയും കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി പി പ്രൈം we have an alpha and we have an alpha, but I sandwich the momentum operator P prime. This will be again equal to 1, and this quantity നോക്കൂ, phi P prime phi ആരാണ്? P prime phi എന്ന് പറയുന്നത് phi alpha P prime. So what will be, who will be phi P prime? That is phi alpha, sorry, alpha P prime is phi alpha star P prime integrated over dp prime. This is equal to 1. Okay, so this is the normalization condition of phi. ഇത് വളരെ നോർമലാക്കി എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കൂ, പണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ? സൈ സ്റ്റാർ എക്സ് സൈ ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നും ഫൈ ഓഫ് പി സ്റ്റാർ ഫൈ ഓഫ് പി ഡി പി ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുമാണ് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെയും പൊസിഷൻ്റെയും നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ അല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ എഴുതിയത്. അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സൈ ആൽഫ എക്സ് പ്രൈം എന്നുള്ള ഒരു കുറച്ചും കൂടി സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയത്. ഓക്കെ, ദ സിമിലർ വൺ ഈസ് ഹിയർ. The momentum normalization is here, so you have to integrate it over dp. So I have a dp here. The prime is just new index. Okay, അപ്പം ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്
ആരെ മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ, നേരിട്ട് പൊസിഷൻ വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ് എഴുതുക, അല്ലെ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലൊക്കെ. ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ മൊമെൻറ്റം സ്പേസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും പൊസിഷൻ സ്പേസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിച്ച് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ്. ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ഒരു ആർബിട്രറി സ്റ്റേറ്റ് ഗേറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പൊസിഷൻ ഗേറ്റിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, മൊമെൻറ്റം ഗേറ്റിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എക്സാക്ട്ലി. ഓക്കെ, ശരി. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഡെറിവേഷൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് ഈ പൊസിഷൻ സ്പേസ് വേവ് ഫംഗ്ഷനും മൊമെൻറ്റം സ്പേസ് വേവ് ഫംഗ്ഷനും തമ്മിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഹൗ ദിസ് പൊസിഷൻ ബേസിസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം സ്പേസിസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആർ റിലേറ്റഡ്. ഓക്കെ, അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരെയാണ്, നമ്മൾ സൈ ആൽഫ എക്സ് പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ എഴുതി, അതുപോലെ ഫൈ മേ ബി ആൽഫ പി പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ എഴുതി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിനെ എക്സ് പ്രൈം ബേസിസിൽ എഴുതിയത്, ഇത് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന അതേ ബേസിസിനെ പി പ്രൈം എന്നുള്ള ബേസിസിൽ എഴുതിയത്. ഓക്കെ, ഇവർ തമ്മിൽ എന്താണ് റിലേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, so we ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് റിട്ടൺ ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ലൈക്ക് ദിസ് എക്സ് പ്രൈം പി ആൽഫ. അങ്ങനൊരു എക്സ്പ്രഷൻ നേരത്തെ എഴുതിയില്ലേ, എക്സ് പ്രൈം പി ആൽഫ. Yeah, x prime p alpha. Yeah, I've written something like x prime p alpha. Okay, so I'm starting from this. X prime p alpha is equal to minus I h cot dou by dou x prime of x prime alpha. Okay, fine. ഈ ആൽഫയ്ക്ക് പകരം ഞാൻ ഒരു പി പ്രൈം ആണെന്ന് വയ്ക്കാം. ആൽഫ എന്നുള്ളതിന് പകരം suppose I am using a p prime. Alpha can be anything. So if I am using p prime, so this will be x prime p prime, which is equal to I h cross dou by dou x prime of x prime p prime. Like I h cross dou by dou x prime of x prime p prime. Anyway, so this is x prime. Like whatever, I am just changing alpha with p prime. Okay. So look at here, what is the action of p on p prime? p prime ന്റെ മുകളിലെ ആക്ഷൻ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് p prime അല്ലേ? p prime ഒരു നമ്പർ ആണ്, p prime പുറത്ത് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, എഴുതാം, ദാറ്റ് ഈസ് p prime ഇൻറ്റു x prime p prime, which is equal to I h cross dou by dou x prime of x prime p prime. Okay, സോ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആക്ച്വലി എക്സ് പ്രൈം പി പ്രൈമിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഞാൻ അപ്പുറത്ത് ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം ഈ എക്സ്പ്രഷൻ. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. അതായത് ഐ ഹവ് റിട്ടൺ എക്സ് പ്രൈം പി ആൽഫ, ദിസ് ദ ഗിവൺ എക്സ്പ്രഷൻ, ആൻഡ് ഐ റീപ്ലേസ് ആൽഫ വിത്ത് പി പ്രൈം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഇവിടെ എന്താവും, പി പ്രൈം ആവും. സോ പി ക്യാൻ ആക്ട് ഓൺ പി പ്രൈം. എന്താ, എക്സാക്ട്ലി മൈനസ് സൈൻ ഇവിടെ അല്ലേ, മൈനസ് സൈൻ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇവിടെ നേരത്തെ പി ക്യാൻ couldn't act on alpha directly because alpha is not an eigenstate of p x prime either x prime. Okay, but now p prime is an eigenstate of p, so p can act on p prime. What happens, ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം, that is p യുടെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, p acting on p prime equal to p prime അല്ലേ. so p prime is just a number that p prime will go out, so what happens remaining x prime p. Okay, ഇതൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്.
ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. യു ക്യാൻ സോൾവ് ഫോർ എക്സ് പ്രൈം പി പ്രൈം. അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്രൈം ഇൻറ്റു പി പ്രൈം into not p prime into x prime p prime, which is equal to minus IH cross dou by dou x prime of x prime p prime. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസല്ല. സപ്പോസ് ഇത് ഒരു സൈ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, ഇതിനൊരു സൈ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം സിംപ്ലി പി പ്രൈം ഇൻറ്റു സം സൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്രൈം ഓഫ് സൈ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ മുഴുവൻ എക്സ്പ്രഷൻ വരിക. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സോൾവ് ഫോർ സൈ. നിങ്ങൾക്ക് സൈനെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനാണ്. യു ക്യാൻ സിംപ്ലി സോൾവ് ഫോർ സൈ. ഓക്കെ, സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കണം, ഹൗ ടു സോൾവ് ദിസ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് സോൾവിങ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദിസ് കൈൻഡ്. ഓക്കെ, സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ദിസ് ഈസ് എക്സ് പ്രൈം പി പ്രൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യലാണ് കിട്ടുക വിത്ത് എ നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ പി പ്രൈം എക്സ് പ്രൈം ബൈ എച്ച് ക്രോസ്. ഓക്കെ, ഐ പി പ്രൈം എക്സ് പ്രൈം ബൈ എച്ച് ക്രോസ്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയുന്നത് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് പ്രൈം സൈ ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓഫ് കോഴ്സ് യു ക്യാൻ റീഡ് ദിസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി എക്സ് പ്രൈം. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് യു ഹാവ് എ പി പ്രൈം, യു ഹാവ് എ സൈ ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡി സൈ ബൈ ഡി എക്സ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് സംതിങ് ലൈക്ക് പി പ്രൈം ബൈ മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സൈ ഓവർ സൈ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടിനെയും രണ്ട് സൈഡും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സിംപ്ലി പി പ്രൈം എക്സ് ബൈ മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് എന്ന് കിട്ടും. ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സം ലോഗ് സൈ എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ ഫൈൻഡിങ് സൈ യു ക്യാൻ എക്സ്പോണൻഷിയേറ്റ് ദിസ്. സോ സൈ വിൽ ബി ഇ റേസ് ടു പി പ്രൈം എക്സ് ബൈ മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് എന്നുള്ള രീതി. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സാധനം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് 1 ബൈ മൈനസ് ഐ ദറ്റ് ബിക്കംസ് എ പ്ലസ് ഐ ഹിയർ. പി പ്രൈം ഉണ്ട്, എക്സ് പ്രൈം ഉണ്ട്, എച്ച് ക്രോസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. Of course we put a normalization constant because the integration constant ഒക്കെ ഇവിടെ വരും. ആ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളൊരു നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് കൂടെ ഇവിടെ ഇടും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പോൾ തീരുമോ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഓക്കെ, രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ എഴുതാം. അപ്പോൾ എക്സ് പ്രൈം പി പ്രൈം ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ റേസ് ടു മൈ ഐ പി എക്സ് പി പ്രൈം എക്സ് പ്രൈം ബൈ എച്ച് ക്രോസ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആരെ കണ്ടുപിടിക്കണം? ഈ പറയുന്ന നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആരെ നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആരാണ്? എന്നിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വി ക്യാൻ യൂസ് എക്സ് പ്രൈം എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. ദിസ് ഇസ് ക്രോണിക്കൽ ഡിറാക് ഡെൽറ്റയാണ് അല്ലേ. അതിന് ഞാനൊരു മൊമെൻറ്റം ബേസിസിൽ ജസ്റ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ടി പി ഡി പി പ്രൈം എക്സ് പ്രൈം പി പ്രൈം പി പ്രൈം എക്സ് പ്രൈം എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. നോക്കൂ, ഇവിടെ what I have used, I have just an inner product of x prime with x double prime, okay, but I have written in terms of momentum base. ഇവിടെ ഇതിന് പകരം എക്സ് പ്രൈം പി പ്രൈമിന് പകരം ഇത് കൊടുക്കാം, പി പ്രൈം എക്സ് പ്രൈമിന് പകരം ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താ വരിക? സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി പി പ്രൈം എക്സ് പ്രൈം പി പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇ റേസ് ടു ഐ പി പ്രൈം എക്സ് പ്രൈം ബൈ എച്ച് ക്രോസ്. പി പ്രൈം എക്സ് പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ okay, there is a mistake I did here. That is, നോക്കൂ, ഇവിടെ x prime and x double prime ആണ്. So this is x prime, so this should be x double prime. Okay, this should be x double prime. Okay,
അപ്പം ആദ്യത്തെ തന്നെ എക്സ് പ്രൈം പി പ്രൈമിനെ എനിക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇ റേസ് ടു ഐ പി പ്രൈം എക്സ് പ്രൈം ബൈ എച്ച് ക്രോസ് എന്ന് വിളിക്കാം. പി പ്രൈം എക്സ് പ്രൈമിനെ എനിക്ക് എൻ സ്റ്റാർ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ പി പ്രൈം എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം ബൈ എച്ച് ക്രോസിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ദിസ് ഈസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വൺ, ദറ്റ് ഈസ് പി പ്രൈം എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം. ആക്ച്വലി എക്സ് പ്രൈം പി എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം പി പ്രൈം ആണെങ്കിൽ എനിക്കെന്ത് പറയായിരുന്നു? ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ റേസ് ടു ഐ പി പ്രൈം എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം ബൈ എച്ച് ക്രോസ് എന്ന് പറയായിരുന്നു. ഇത് ഇതിൻ്റെ തിരിച്ചാണ്, അതുകൊണ്ട് ഐ ഹാവ് ടു യൂസ് എ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു ഐ പി പ്രൈം എക്സ് പ്രൈം ബൈ എച്ച് ക്രോസ്, ഇവിടെ മൈനസ് ഐ പി പ്രൈം എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം എച്ച് ക്രോസ്. രണ്ടിലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആരിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ? ഈ പറയുന്ന എക്സ് പ്രൈം എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈമിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. സോ ഇതിനെ ചേർത്ത് ഞാൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് സംതിങ് ലൈക്ക് എക്സ് പ്രൈം എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്ത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി പി പ്രൈം മോഡുലസ് ഓഫ് എൻ സ്ക്വയർ ഇ റേസ് ടു ഐ പി പ്രൈം ഇൻറ്റു എക്സ് പ്രൈം മൈനസ് എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം ബൈ എച്ച് ക്രോസ്. ഓക്കെ, എന്നെഴുതാം. Okay, so you can find the value of n square from here by looking at that x prime minus delta x prime x double prime എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? Dirac delta x prime minus x double prime ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ apart from this n square, this result, that is integral over dp prime ഇ റേസ് ടു ഐ പി പ്രൈം എക്സ് പ്രൈം മൈനസ് എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം ബൈ എച്ച് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടാണ്. അതായത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി പി പ്രൈം ഇ റേസ് ടു ഐ പി പ്രൈം ഇൻറ്റു എക്സ് പ്രൈം മൈനസ് എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം ബൈ എച്ച് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടാണ്. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 pi h cross into Dirac delta x prime minus x double prime. So this is actually another form of Dirac delta, or integral form of Dirac delta ആണിത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എൻ സ്ക്വയർ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം. എൻ സ്ക്വയർ എഴുതിയിട്ട് എൻ സ്ക്വയറിന് ബാക്കി ഭാഗത്തിന് ആരെ കൊടുക്കാം? ബാക്കി ഭാഗത്തിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം? ദാറ്റ് ഈസ് 2 pi h cross delta x prime minus x double prime കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, so നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണ്, that is both sides you have a delta x prime that can be cancelled, and n square is nothing but 1 by 2 pi h cross, and n is nothing but 1 by square root of 2 pi h cross. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ കിട്ടി. നമ്മളത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. ഞാൻ കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി, സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. ഞാനത് തീർക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് കൂടെ തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു, ബട്ട് വി വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് പറയാം. അതായത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്, നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടിയുള്ള കണക്ഷനാണ് നോക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ആ കണക്ഷനിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു കണക്ഷൻ്റെ ആയി. കാരണം നോക്കൂ, ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ കണക്ഷൻ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കണക്ഷൻ, ദിസ് വാസ് അവർ കണക്ഷൻ ദാറ്റ് this one. Okay, അതിലിപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി, എക്സ് പ്രൈം പി പ്രൈം നമുക്ക് കിട്ടി വിത്ത് എ നോർമലൈസേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ്. n is we identified this n, and this is we have this quantity. Okay, so let us look at what happens next. Okay, അത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. നിർത്തട്ടെ.